नमस्कार जय जगन्नाथ मु जगदीश आपण अनुत्तरा चैनल को स्वागत करुच्ची। आसतु आज आम जाना कन्या राशि विषय। बंधु मैंने सर्वप्रथमे आपण मानक समस्त मोर नूतन वर्ष 2025 उपलक्षे ढेर सारा शुभेच्छा एवं शुभकामना। तेबे आजिर ही भिडियोटी कन्या राशि व्यक्ति विशेष मानक पई बहुत गुरुत्वपूर्ण हेबाकु जाउची। तो जदि आपणकर कन्या राशि होइथाय तेबे भिडियोटी को स्किप न करी थरे मात्र शेष पर्यंत निश्चय देखंतु, कारण आजिर ही भिडियो रे आमे माने जानिबा जे कन्या राशि पई आसीबाकु जाउथिबा नूतन वर्ष 2025 मसीहाटी किपरि रहिबो। बंधु माने हमर नूतन वर्ष 2025 खूब शीघ्र आसीबाकु जाउछि एवं साधारणतः हम समस्तक मनरे एही जिज्ञासा रहिताय जे आसुथिबा नुआ वर्षटी आम मानक पई किपरि रहिबो। एही नूतन वर्ष रे हमर स्वास्थ्य, प्रेम जीवन, वैवाहिक जीवन, शिक्षा, भाग्य, क्यारियर एवं व्यापार वाणिज्यर स्थिति किपरि रहिबो ए प्रश्न निश्चित भाव में आम समस्तक मनरे रहिछि। तेबे ए सब विषय आजिर एही भिडियो रे आमे माने विस्तार भाव में आलोचना करिबा। कन्या राशि व्यक्ति विशेष मानक पई 2025 मसीहाटी किपरि रहिबो, एही वर्षर संपूर्ण वार्षिक राशिफल किपरि रहिबो। तेबे भिडियोटी रे आगको बढ़िबा पूर्वरु जदि आपणकर मध्य कन्या राशि होइथाय तेबे भिडियोटी को लाइक करी चैनलटी को सब्सक्राइब करिदेबे एवं कमेंट बॉक्स रे भक्ति एवं श्रद्धार सहित जय श्री जगन्नाथ निश्चय लिखिबे। बंधु माने 2025 मसीहाटी प्रत्येक राशि व्यक्ति विशेष मानक पई बहुत खास हेबा पई जाउछि, कारण एही 2025 मसीहारे 4 गोटी बड़ प्रमुख ग्रह मानकर राशि परिवर्तन हेबाकु जाउछि। तो एही 2025 मसीहारे शनि, राहु, केतु एवं देवगुरु बृहस्पतिंकर राशि परिवर्तन हेबाकु जाउछि। तेबे सामान्य दृष्टिरु देखिले प्रतिवर्ष एभଳି संजोग होई नथाय, कारण शनिदेव प्रति 2.5 वर्षरे थरे राशि परिवर्तन करिथांती। राहु एवं केतु प्रति 1.5 वर्षरे राशि परिवर्तन करिथांती एवं देवगुरु बृहस्पति प्रति 1 वर्षरे निजर राशि परिवर्तन करिथांती। तेबे एही बड़ ग्रह मानकर राशि परिवर्तन आपणक जीवन उपरे केउ भली प्रभाव पकाइबो से विषय आजिर एही भिडियो रे आमे माने विस्तार भाबरे जानिबा। तो बंधु माने आजिर एही कार्यक्रमटी जन्म राशि एवं चंद्र राशि उपरे आधारित अटे। तो राशि चक्रर 12 गोटी राशि मध्यरु षष्ठ राशि हेउछि कन्या राशि एवं कन्या राशिर राष्ट्राधिपति हेउछन्ति बुध एवं वर्षर आरंभ रे बुध आपणकर तृतीय भाव रे विराजमान रहिबे। आपणकर चतुर्थ भाव रे सूर्य विराजमान रहिबे। षष्ठ भाव रे शुक्रंक सहित शनि विराजमान रहिबे। सप्तम भाव रे राहु विराजमान रहिबे। नवम स्थान रे देवगुरु बृहस्पति विराजमान रहिबे एवं आपणकर एकादश भाव रे मंगल विराजमान रहिबे। तेबे सर्वप्रथमे आसंतु जानिबा देवगुरु बृहस्पतिंक विषय रे। गुरु आपणको केउ भली फल प्रदान करिवे से विषय रे आसंतु जानिबा। तो 15 मई को देवगुरु बृहस्पति आपणकर नवम भावरु बाहरी आपणकर दशम भाव को चलन करिवे। तो 15 मई पूर्वर गुरु आपणकर नवम स्थान रे अछंती, भाग्य स्थान रे अछंती। तो गुरु गोटिए वर्ष पर्यंत गोटिए राशि रे रहितांती। तो 15 मई रो जदि आपण गोटे वर्ष पछको फेरंती तो गुरु आपणकर नवम स्थान रे ही रहिचंती। गुरु आपणकर नवम भाव रे भल स्थिति रे मध्य अछंती। 15 मई पर्यंत आपणको आपणको भाग्यर साथ मिलिबो, कारण गुरु हेउछंती भाग्यर कारक ग्रह एवं नूतन कार्य रे आपण मध्य हाथ देइथिबे एवं भिन्न भिन्न उपाय मध्य आपण जिनिस गुड़िक बुझिबा पई चेष्टा करितांती। आपणको गुरु नवम स्थान रे बसी गभीर ज्ञान मध्य प्रदान करिसंती। आपण बहुत नुआ नुआ लोकंक सहित मध्य मिसुछंती। गुरुଙ୍କର दृष्टि आपणकर प्रथम भाव उपरे मध्य 15 मई पर्यंत रहिबो। तो आपणको निश्चित भाव में किछि अचीवमेंट मध्य मिलिथिबो किंबा 15 मई सुधा आपणको किछि ना किछि अचीवमेंट मिलिबो। गुरु उच्च शिक्षा मध्य प्रदान करिथांती। तो निश्चित भाव में आपणकर शिक्षा क्षेत्र रे मध्य उन्नति आसीथिबो। गुरुଙ୍କର दृष्टि 15 मई पर्यंत आपणकर पंचम भाव उपरे मध्य रहुछि। तो जो माने संतानर कामना करुछंती 15 मई सुधा आपण माने संतान सुख प्राप्ति करि पारंती किंबा आपणकर संतान को नेकी जदि कोनोसी प्रश्न अछि तो आपणकर संतान मध्य प्रत्येक क्षेत्र रे उन्नति करिवे। मात्र 15 मई को गुरु जेतेबेले आपणकर दशम भाव को प्रवेश करिवे तो आपणकर क्यारियर रे से परिवर्तन आनिबे, कारण दशम भावटी होइथाय क्यारियर भाव।
ତ ଗୁରୁ ହେଉଛନ୍ତି ଆପଣଙ୍କର ସପ୍ତମ ଭାବର ଅଧିପତି, ଆପଣଙ୍କର ଚତୁର୍ଥ ଭାବର ଅଧିପତି। ତ ଆପଣଙ୍କର ସପ୍ତମ ଭାବ ଏବଂ ଚତୁର୍ଥ ଭାବର ଅଧିପତି ହୋଇ ଗୁରୁ ଆପଣଙ୍କର ଦଶମ ସ୍ଥାନରେ ବିରାଜମାନ କରିବେ। ତ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ କ୍ୟାରିୟରରେ ଆପଣଙ୍କର ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେବାର ବହୁତ ଅଧିକ ସମ୍ଭାବନା ରହୁଛି। ଦେଖିବେ 15 ମେ ପରେ ଆପଣଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ମ୍ୟାନେଜମେଣ୍ଟ ସ୍କିଲ୍ସ ବଢିବ। କାର୍ଯ୍ୟ କରିବାର ଶୈଳୀ ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କର ବହୁତ ଉନ୍ନତ ହୋଇଯିବ। ଆପଣଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ବହୁତ ଅଧିକ ପଜିଟିଭିଟି ଆସିବ। କାରଣ ଗୁରୁ ହେଉଛନ୍ତି ଜ୍ଞାନର କାରକ ଗ୍ରହ ଏବଂ ଗୁରୁ ହେଉଛନ୍ତି ସବୁଠାରୁ ଶୁଭ ଗ୍ରହ। ଏବଂ ଆପଣଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟ କ୍ଷେତ୍ରରେ ମଧ୍ୟ ଗୁରୁ ଗ୍ରୋଥ ଆଣିବେ। ଗୁରୁ ଆପଣଙ୍କର ଦଶମ ଭାବରେ ରହି ଆପଣଙ୍କର ଚତୁର୍ଥ ଭାବକୁ ଦେଖିବେ। ଚତୁର୍ଥ ଭାବଟି ହୋଇଥାଏ ମାଙ୍କର ଭାବ। ତ ଆପଣଙ୍କର ମାଙ୍କର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟକୁ ନେଇକି ଏହା ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ବହୁତ ଭଲ ରହିବ। ଆପଣଙ୍କର ମା ଯଦି କୌଣସି କଥାକୁ ନେଇକି ଚିନ୍ତାରେ ଥିଲେ ତ 15 ମେ ପରେ ସେଥିରେ ସୁଧାର ଆସିବ। ତ ସେ ଟିକେ ରିଲାକ୍ସ ଫିଲ୍ କରିବେ। ମାତ୍ର ଗୁରୁଙ୍କର ଦୃଷ୍ଟି ଆପଣଙ୍କର ଷଷ୍ଠ ଭାବ ଉପରେ ମଧ୍ୟ ରହିବ, ଯାହାକି ସେତେଟା ଶୁଭ ଫଳ ପ୍ରଦାନ କରିବ ନାହିଁ। ତ ବନ୍ଧୁମାନେ ଷଷ୍ଠ ଭାବଟି ହୋଇଥାଏ ରୋଗ, ଋଣ ଏବଂ ଶତ୍ରୁର ଭାବ। ତ କେଉଁଠାରେ ନା କେଉଁଠାରେ ଆପଣ ଲିଭର, ଡାଇଜେସନ, ଶତ୍ରୁ, ଋଣ ଏବଂ 15 ମେ ପରେ ଯଦି ଆପଣ କୌଣସି ଲୋନ ନେବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ତ ଏସବୁ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଆପଣ ବହୁତ ଭଲ ଭାବରେ ଭାବି ଚିନ୍ତି ଲୋନ ନେବା ଉଚିତ। କାରଣ ଗୁରୁଙ୍କର ଦୃଷ୍ଟି ଯେତେବେଳେ ବି ଷଷ୍ଠ ଭାବ ଉପରେ ରହିଥାଏ ତ ବ୍ୟକ୍ତି ଲୋନ ନେଇଥାଏ, ତାହା ଗାଡିକୁ ନେଇକି ହେଉ କିମ୍ବା ଘରକୁ ନେଇକି ହେଉ। ଗୁରୁଙ୍କର ଦୃଷ୍ଟି ଆପଣଙ୍କର ଦ୍ୱିତୀୟ ଭାବ ଉପରେ ମଧ୍ୟ ପଡିବ, ଯାହା ଫଳରେ ଆପଣଙ୍କର କମ୍ୟୁନିକେସନ ସ୍କିଲ୍ସ ବହୁତ ଭଲ ରହିବ। ଆପଣଙ୍କର କଥା କହିବାର ଶୈଳୀରେ ବହୁତ ଭଲ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆସିବ। ତ ଯଦି ଆପଣ କମ୍ୟୁନିକେସନରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି, କାଉନସିଲିଂ ଫିଲ୍ଡରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି, ତ ଗୁରୁଙ୍କର ରାଶି ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ବହୁତ ଶୁଭ ରହିବ। ଏବେ ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା ଶନିଙ୍କର ରାଶି ଚଳନର ପ୍ରଭାବ ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନ ଉପରେ କେଉଁଭଳି ଭାବରେ ପଡିବ। ଶନିଦେବ ଆପଣଙ୍କୁ କେଉଁଭଳି ଫଳ ପ୍ରଦାନ କରିବେ। ତ ବନ୍ଧୁମାନେ ଶନି ବର୍ତ୍ତମାନ ଆପଣଙ୍କର ଷଷ୍ଠ ଭାବରେ ବିରାଜମାନ ଅଛନ୍ତି ଏବଂ 30 ମାର୍ଚ୍ଚ 2025କୁ ଶନି ଆପଣଙ୍କର ସପ୍ତମ ଭାବକୁ ଚଳନ କରିବେ, ଆପଣଙ୍କର କେନ୍ଦ୍ରକୁ ଚଳନ କରିବେ। ମାତ୍ର 30 ମାର୍ଚ୍ଚ ପୂର୍ବରୁ ଶନି ଆପଣଙ୍କର ଷଷ୍ଠ ଭାବରେ ହିଁ ରହୁଛନ୍ତି। ତ ସବୁଠାରୁ ଖୁସିର କଥା ହେଉଛି ଯେ ଶନି କନ୍ୟା ରାଶିଙ୍କର ନାହିଁ ଶନି 2.5 ଚାଲିଛି, ନାହିଁ ଶନି 7.5 ଚାଲିଛି। ତ 30 ମାର୍ଚ୍ଚ ପୂର୍ବରୁ ଶନିଙ୍କର ସ୍ଥିତି ବହୁତ ଭଲ ରହିଛି। କାରଣ ଆପଣଙ୍କର ଷଷ୍ଠ ଭାବରେ ଶନିଙ୍କୁ ବହୁତ ଶୁଭ ବୋଲି ମାନାଯାଇଥାଏ। କାରଣ ଶନି ସ୍ୱରାଶିରେ ବିରାଜମାନ ଅଛନ୍ତି। ଶନି ଏଠାରେ ରହି ଶତ୍ରୁ, ରୋଗ ଏବଂ ଋଣର ନାଶ କରିଥାନ୍ତି ଏବଂ ଆପଣଙ୍କୁ ଆଗକୁ ମଧ୍ୟ ବଢାଇଥାନ୍ତି। ଟ୍ରାଭେଲ୍ସ ମଧ୍ୟ କରାଇଥାନ୍ତି। ତ 30 ମାର୍ଚ୍ଚ ପୂର୍ବରୁ ଆପଣ ବହୁତ ଲଙ୍ଗ ଟ୍ରାଭେଲ କରିପାରନ୍ତି। ଯଦି ନ ହୋଇଛି ତେବେ 2025 ମସିହାରେ 30 ମାର୍ଚ୍ଚ ସୁଦ୍ଧା ଆପଣ ଲଙ୍ଗ ଟ୍ରାଭେଲ କରିପାରନ୍ତି। କାରଣ ଶନିଙ୍କର ଦୃଷ୍ଟି ଆପଣଙ୍କର ଦ୍ୱାଦଶ ଭାବ ଉପରେ ରହୁଛି ଏବଂ ଦ୍ୱାଦଶ ଭାବଟି ହୋଇଥାଏ ଲଙ୍ଗ ଟ୍ରାଭେଲର ଭାବ। ତ ଏହି ସମୟରେ ଆପଣ ଲଙ୍ଗ ଟ୍ରାଭେଲ କରିପାରନ୍ତି। ଇମ୍ପୋର୍ଟ ଏକ୍ସପୋର୍ଟର ଆପଣ ମାନୁଫ୍ୟାକ୍ଚରିଂର କାର୍ଯ୍ୟ କରିପାରନ୍ତି କିମ୍ବା ଏହିଭଳି କିଛି ନା କିଛି ଜିନିଷ ସହିତ ଆପଣ କନେକ୍ଟ ହୋଇପାରନ୍ତି। ଏହାପରେ ଶନି 30 ମାର୍ଚ୍ଚକୁ ଆପଣଙ୍କର ସପ୍ତମ ଭାବକୁ ଆସିବେ ଏବଂ ପୁରା 2.5 ବର୍ଷ ଶନି ଆପଣଙ୍କର ସପ୍ତମ ଭାବରେ ହିଁ ରହିବେ। ତ ଶନି ଯେତେବେଳେ ଆପଣଙ୍କର ସପ୍ତମ ଭାବକୁ ଆସିବେ ସେତେବେଳେ ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରେମ ଜୀବନରେ ବହୁତ ଅଧିକ ଆପଣ ଉନ୍ନତି ପରିଲକ୍ଷିତ କରିବେ। ମାତ୍ର ଆପଣଙ୍କର ବୈବାହିକ ଜୀବନ ପ୍ରତି ଆପଣଙ୍କୁ ଟିକେ ବିଶେଷ ଧ୍ୟାନ ଦେବାକୁ ପଡିବ। କାରଣ ଶନି ଯେତେବେଳେ ଆପଣଙ୍କର ସପ୍ତମ ଭାବକୁ ଆସିଥାନ୍ତି ସେତେବେଳେ ଆପଣଙ୍କର ଲାଇଫ ପାର୍ଟନରକୁ ଜିଦ୍ଦି ସ୍ୱଭାବର ବନାଇ ଦେଇଥାନ୍ତି। ସେତେବେଳେ ଆପଣଙ୍କର ଲାଇଫ ପାର୍ଟନର ଏକୁଟିଆ ରହିବାକୁ ଟିକେ ଅଧିକ ପସନ୍ଦ କରିବେ, ନିଜ ସହିତ କଥା ହେବା ପାଇଁ ପସନ୍ଦ କରିବେ। କେବଳ ଆପଣଙ୍କର ଲାଇଫ ପାର୍ଟନରକୁ ନୁହେଁ, ଶନି ଯେତେବେଳେ ଆପଣଙ୍କର ସପ୍ତମ ଭାବକୁ ଆସିବେ ତ ଆପଣଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ମଧ୍ୟ ଜିଦ୍ଦି ସ୍ୱଭାବ ଦେଖାଦେବ। କାରଣ ଶନି ସପ୍ତମ ଭାବକୁ ଆସିବା ପରେ ଶନିଙ୍କର ଦୃଷ୍ଟି ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରଥମ ଭାବ ଉପରେ ମଧ୍ୟ ପଡିବ ଏବଂ ପ୍ରଥମ ଭାବଟି ହୋଇଥାଏ ନିଜର ଭାବ। ପ୍ରଥମ ଭାବଟି ହେଉଛନ୍ତି ଆପଣ ନିଜେ। ତ ଆପଣଙ୍କ ଲାଇଫ ପାର୍ଟନରଙ୍କ ଉପରେ ଶନିଙ୍କର ଦୃଷ୍ଟି ରହିବା ସହିତ ଆପଣଙ୍କ ଉପରେ ମଧ୍ୟ ଶନିଙ୍କର ଦୃଷ୍ଟି ରହିବ, ଯାହା ଫଳରେ ଆପଣଙ୍କର ଲାଇଫ ପାର୍ଟନରଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଜିଦ୍ଦି ସ୍ୱଭାବ ଦେଖାଦେବା ସହିତ ଆପଣଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ମଧ୍ୟ ଜିଦ୍ଦି ସ୍ୱଭାବ ଦେଖାଦେବ। ମାତ୍ର ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରେମ ଜୀବନରେ ଏହାର ବହୁତ ଭଲ ପ୍ରଭାବ ପଡିବ। ତେବେ ବନ୍ଧୁମାନେ ସପ୍ତମ ଭାବଟି ମଧ୍ୟ ହୋଇଥାଏ ଆପଣଙ୍କର ଡେଲି ଇନକମର ଭାବ। ତ ଏହି ସମୟରେ ଆପଣଙ୍କର ଡେଲି ଇନକମ ବଢିବ, କାରଣ ଶନି ଯେଉଁ ଭାବରେ ରହିଥାନ୍ତି ସେହି ଜାଗାର ବୃଦ୍ଧି କରାଇଥାନ୍ତି। ତ ଆପଣ ଅଧିକ ପରିଶ୍ରମ କରିବେ, ଯାହା ଫଳରେ ଆପଣଙ୍କର ଡେଲି ଇନକମରେ ମଧ୍ୟ ଗ୍ରୋଥ ଆସିବ। ଆପଣ ଆପଣଙ୍କର ବିଜନେସରେ ବହୁତ ଅଧିକ ଫୋକସ କରିବେ
ଏବଂ ଆଗକୁ ବଢିବା ପାଇଁ ଆପଣ କିଛି ଲକ୍ଷ୍ୟ ମଧ୍ୟ ସ୍ଥିର କରିବେ ଏବଂ ନିଜର ଲକ୍ଷ୍ୟ ପଥରେ ହିଁ ଆପଣ ଅଗ୍ରସର ହେବେ। ତ ବନ୍ଧୁମାନେ ଶନି ଯେତେବେଳେ ଆପଣଙ୍କର ସପ୍ତମ ଭାବରେ ରହିବେ ତ ଶନିଙ୍କର ଦୃଷ୍ଟି ଆପଣଙ୍କର ନବମ ଭାବ ଉପରେ ରହିବ। ନବମ ଭାବଟି ହୋଇଥାଏ ପିତାଙ୍କର ଭାବ। ତ ଆପଣ ସେତେବେଳେ ଏହି କଥାର ଧ୍ୟାନ ରଖିବେ ଯେ ପିତାଙ୍କ ସହିତ ଯେଭଳି ଭାବରେ ଆପଣଙ୍କର କୌଣସି ଆର୍ଗୁମେଣ୍ଟ ନ ହୁଏ। କାରଣ ଶନିଙ୍କର ଦୃଷ୍ଟି ଯେତେବେଳେ ନବମ ଭାବ ଉପରେ ରହିଥାଏ ତ ପିତାଙ୍କ ସହିତ ଆର୍ଗୁମେଣ୍ଟ ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଥାଏ, ସମ୍ପର୍କ ଖରାପ ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଥାଏ। ତ ଏସବୁ କଥା ପ୍ରତି ଆପଣ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଧ୍ୟାନ ଦେବା ଉଚିତ। ଏବେ ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା ରାହୁ ଏବଂ କେତୁଙ୍କର ରାଶି ଚଳନର ପ୍ରଭାବ ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନ ଉପରେ କେଉଁଭଳି ଭାବରେ ପଡିବ। ତ ରାହୁ ଆପଣଙ୍କର ସପ୍ତମ ଭାବରେ ଅଛନ୍ତି ଏବଂ କେତୁ ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରଥମ ଭାବରେ ଅଛନ୍ତି। ମାତ୍ର 18 ମେ କୁ ରାହୁ ଏବଂ କେତୁ ଏହି ଦୁଇ ଜଣ ଯାକ ନିଜର ରାଶି ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିବେ। ତ ରାହୁ ଆପଣଙ୍କର ସପ୍ତମ ଭାବରୁ ଆପଣଙ୍କର ଷଷ୍ଠ ଭାବକୁ 18 ମେ କୁ ଚଳନ କରିବେ ଏବଂ କେତୁ ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରଥମ ଭାବରୁ ଆପଣଙ୍କର ଦ୍ୱାଦଶ ଭାବକୁ ଚଳନ କରିବେ। କାରଣ ରାହୁ ଏବଂ କେତୁ ସର୍ବଦା ପଛକୁ ଚଳନ କରିଥାନ୍ତି। ତ 18 ମେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରାହୁ ଆପଣଙ୍କର ସପ୍ତମ ଭାବରେ ରହୁଛନ୍ତି। ତ ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆପଣ ପାର୍ଟନରସିପ ବିଜନେସରେ ଟିକେ ଭାବି ଚିନ୍ତିକି ବିଜନେସ କରନ୍ତୁ, କାରଣ ରାହୁ ଆପଣଙ୍କୁ ସେଥିରେ ଧୋକା ଦେଇପାରନ୍ତି। ତ 18 ମେ ପୂର୍ବରୁ ଆପଣ କୌଣସି ବି କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି ତ ସେଥିରେ ତରବରିଆ ଭାବରେ କୌଣସି କାର୍ଯ୍ୟ କରନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଏମିତିକି ତରବରିଆ ଭାବରେ କୌଣସି ଡିସିସନ ମଧ୍ୟ ନିଅନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଆପଣ କୌଣସି ବି କାର୍ଯ୍ୟରେ ହାତ ଦେଉଛନ୍ତି ତ ତା ପୂର୍ବରୁ ଆପଣ ଭଲ ଭାବରେ ଭାବିଚିନ୍ତି ସେହି କାର୍ଯ୍ୟରେ ହାତ ଦିଅନ୍ତୁ। କାରଣ ଆପଣ ଯଦି ତରବରିଆ ଭାବରେ କୌଣସି କାର୍ଯ୍ୟ କରିବେ ତ ହୁଏତ ସେହି କାର୍ଯ୍ୟ ଆପଣଙ୍କର ସକ୍ସେସ ନ ହୋଇପାରେ। ସେହି କାର୍ଯ୍ୟରେ ଆପଣଙ୍କୁ ବହୁତ ବାଧାବିଘ୍ନର ସାମ୍ନା କରିବାକୁ ପଡିପାରେ ଏବଂ ଏମିତି ବି ହୋଇପାରେ ଯେ ସେହି କାର୍ଯ୍ୟରେ ଆପଣଙ୍କୁ କ୍ଷତିର ସାମ୍ନା ମଧ୍ୟ କରିବାକୁ ପଡିପାରେ। କାରଣ ରାହୁ ଯେତେବେଳେ ସପ୍ତମ ଭାବରେ ଥାନ୍ତି ତ ସେ ଆପଣଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ତରବରିଆ ଗୁଣଟିକୁ ଦେଇଥାନ୍ତି, ଓଭର ଥିଙ୍କିଂ ମଧ୍ୟ କରାଇଥାନ୍ତି। ମାତ୍ର ଏସବୁ ପରେ ବି ଆପଣ କିଛି ଭୁଲ ଡିସିସନ ମଧ୍ୟ ନେଇଯାଇଥାନ୍ତି। ତ ଆପଣଙ୍କୁ ଏସବୁ ପ୍ରତି ଧ୍ୟାନ ଦେବାର ଅଛି। ଏବଂ ଯେହେତୁ ରାହୁ ଆପଣଙ୍କର ସପ୍ତମ ଭାବରେ ରହିଛନ୍ତି ତ ଆପଣ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରିଥିବେ ଯେ ଆପଣଙ୍କର ବୈବାହିକ ଜୀବନରେ ମଧ୍ୟ କିଛି ନା କିଛି ଖରାପ ପରିସ୍ଥିତି ଆସିଥିବ। କାରଣ ରାହୁ 1.5 ବର୍ଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଗୋଟେ ରାଶିରେ ରହିଥାନ୍ତି। ତ 18 ମେ 2025 ପୂର୍ବର ପଛକୁ 1.5 ବର୍ଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆପଣ ନିଜ ବୈବାହିକ ଜୀବନରେ କିଛି ନା କିଛି ଅସୁବିଧା ସାମ୍ନା କରିଥିବେ। ହୁଏତ ଆପଣଙ୍କର ବୈବାହିକ ଜୀବନରେ କିଛି ସମସ୍ୟା ଆସିଥିବ, ନଚେତ ଆପଣଙ୍କ ଲାଇଫ ପାର୍ଟନରଙ୍କର ହେଲ୍ଥରେ ଆପଣ କିଛି ସମସ୍ୟା ଦେଖିଥିବେ। ମାତ୍ର 18 ମେ କୁ ଯେତେବେଳେ ରାହୁ ଆପଣଙ୍କର ଆପଣଙ୍କର ଷଷ୍ଠ ଭାବକୁ ଚଳନ କରିବେ ତ ଆପଣଙ୍କୁ ବହୁତ ଶୁଭ ଫଳ ମିଳିବ। କାରଣ ରାହୁ ତ୍ରିକ ଭାବରେ ବହୁତ ଶୁଭ ଫଳ ପ୍ରଦାନ କରିଥାନ୍ତି। କୁଣ୍ଡଳୀରେ ତୃତୀୟ, ଷଷ୍ଠ ଏବଂ ଏବଂ ଏକାଦଶ ଭାବରେ ରାହୁ ବହୁତ ଅଧିକ ଭଲ ଫଳ ପ୍ରଦାନ କରିଥାନ୍ତି। ତ ରାହୁ ଆପଣଙ୍କର ଷଷ୍ଠ ଭାବକୁ ଚଳନ କରିବେ ଏବଂ କେତୁ ଆପଣଙ୍କର ଦ୍ୱାଦଶ ଭାବକୁ ଚଳନ କରିବେ। ତ ଏହା ଆପଣଙ୍କୁ ବହୁତ ଶୁଭ ଫଳ ପ୍ରଦାନ କରିବ। ତ ରାହୁ ଯେତେବେଳେ ଆପଣଙ୍କର ଷଷ୍ଠ ଭାବକୁ ଆସିବେ ତ କନ୍ୟା ରାଶିର ବ୍ୟକ୍ତି ବିଶେଷ ମାନେ ଯୋଉମାନେ କୋର୍ଟ କଚେରୀ ମାମଲାରେ ଫସି ରହିଥିଲେ ତ ସେଥିରୁ ସେମାନେ ବାହାରକୁ ଆସିବେ। ଏବଂ କେତୁ ଯେତେବେଳେ ଆପଣଙ୍କର ଦ୍ୱାଦଶ ଭାବକୁ ଆସିବେ ତ ଆପଣଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ସ୍ପିରିଚୁଆଲିଟିକୁ ବଢାଇବେ, ଆପଣଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକତା ବଢାଇବେ, ଆପଣଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଏନର୍ଜି ଲେଭେଲ ବଢିବ, ଆପଣଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ପଜିଟିଭିଟି ବଢିବ। ଏବଂ ରାହୁ ଯେତେବେଳେ ଆପଣଙ୍କର ଷଷ୍ଠ ଭାବକୁ ଆସିବେ ତ ରୋଗ, ଋଣ ଏବଂ ଶତ୍ରୁରୁ ଆପଣଙ୍କୁ ମୁକ୍ତି ମିଳିବ। ତ ଯଦି ଆପଣ କୌଣସି ଶତ୍ରୁ କିମ୍ବା ପଲିଟିକ୍ସରେ ଚିନ୍ତିତ ଥିଲେ ତ 18 ମେ ପରେ ରାହୁ ଆପଣଙ୍କୁ ସେଥିରୁ ବାହାରକୁ ନେଇ ଆସିବେ। ତ ସେ ସବୁ ଜିନିଷରେ ଆପଣ ଆଉ ଧ୍ୟାନ ଦିଅନ୍ତୁ ନାହିଁ, ସେ ସବୁ ଜିନିଷକୁ ଆପଣ ଇଗ୍ନୋର କରିଦିଅନ୍ତୁ, କାରଣ ସେ ସବୁ ଆପେ ଆପେ ହିଁ ସଲ୍ଭ ହୋଇଯିବ। ରାହୁ ମଧ୍ୟ ବହୁତ ନୂଆ ନୂଆ ଟେକ୍ନିକ ନେଇକି ଆସିଥାନ୍ତି। ତ ଆପଣ ଯଦି ପ୍ରାଇଭେଟ ଜବ କରୁଛନ୍ତି ତ ଏହା ଆପଣଙ୍କୁ ବହୁତ ଶୁଭ ଫଳ ଦେବ। ତ ବନ୍ଧୁମାନେ ଯଦି ଆମେମାନେ ଆପଣଙ୍କର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଦେଖିବା ତ 2025 ମସିହାଟି ଆପଣଙ୍କ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ପାଇଁ ବହୁତ ଭଲ ରହିବ। ଏହି ବର୍ଷରେ ସେମିତି କିଛି ବଡ ଇସ୍ୟୁ ଆପଣଙ୍କ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟରେ ଦେଖାଯାଉ ନାହିଁ, କାରଣ ସମସ୍ତ ଗ୍ରହ ଗୁଡିକ ଏହି ବର୍ଷ ଆପଣଙ୍କର ଭଲ ସ୍ଥିତିରେ ରହୁଛନ୍ତି। କେବଳ ଆପଣ ନିଜର ଖାଇବା ପିଇବା ପ୍ରତି ଧ୍ୟାନ ରଖନ୍ତୁ ଏବଂ ଷ୍ଟମକ ପ୍ରତି ଧ୍ୟାନ ରଖନ୍ତୁ। ଏହା ବ୍ୟତୀତ ଅନ୍ୟ କୌଣସି ବଡ ସମସ୍ୟା ଆପଣଙ୍କର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟରେ ଦେଖାଯାଉ ନାହିଁ। ତେବେ ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିନେବା ଏହି ବର୍ଷଟିରେ ଆପଣ କେଉଁ ସବୁ ପ୍ରତିକାର କରିବା ଉଚିତ, ଯାହା ଫଳରେ ଯାହା ବି କିଛି ସମସ୍ୟା ରହୁଛି ସେସବୁ ଦୂର ହୋଇପାରିବ। ତ ଆପଣମାନେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ବୁଧଙ୍କର ବୀଜ ମନ୍ତ୍ର 108 ଥର ଜପ କରନ୍ତୁ।
ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ହନୁମାନ ଚାଳିଶାର ପାଠ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ଆପଣ ଉଦିତ ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କୁ ତମ୍ବା ପାତ୍ରରେ ଜଳାର୍ଘ୍ୟ ଅର୍ପଣ କରନ୍ତୁ। ତ ବନ୍ଧୁମାନେ, ଏହି 2025 ମସିହାଟି ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଶୁଭମୟ ରହୁ, ମଙ୍ଗଳମୟ ରହୁ, ଏହା ହିଁ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ନିକଟରେ ମୋର ପ୍ରାର୍ଥନା। ରାଧେ ରାଧେ, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ଆମ ଅନନ୍ତରା ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍, କମେଣ୍ଟ, ସେୟାର, ସବସ୍କ୍ରାଇବ କରିବାକୁ ଜମା ଭୁଲିବେ ନାହିଁ।